नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भाई मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जणाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज परम ब्रह्म भगवान एवं सृष्टि संरक्षण रे गोमातांकर कौन भूमिका रही पारे से गोमातांकर सुंदर कहानी सुंदर तथ्य रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। आपण माने भल भाव जानिचंती गोमातांकर सबकिछि पवित्रमय। गोमूत्र पवित्र, गोमय बा गोबर पवित्र, क्षीर दही घी पवित्र। से घीरे अबढ़ा प्रस्तुति करा जाए। आपण माने जानचंती जगतर नाथ जगन्नाथंक ठारे लगा जाए शुद्ध घी। दही श्रीकृष्ण विशेष भाव में कूपपुल रही दही भक्षण करुले। एसब कथा आपण माने जानचंती। पुणी से गोमातार पुष्टरे ब्रह्मा रहती, गलारे विष्णु, मुखे शिव रहती। मुख भाग ठारू पुछ भाग विशेष भाव पछ भागटी अतीव पवित्रमय। गोमूत्र बाहरी थाए, गोबर बाहरी थाए, पुछ पवित्र, खुरा रही ना से खुरा माध्यम जिते बड़े आगक आगक जाती धूली लगी थाए, पछरे धूली उड़े। गो धूली पवित्र। श्रीकृष्ण जिते बड़े गोपपुर गोरु चलाइबा बण को गमन करुले, पछरे चलुले ना से गोधली देहरे लगुला। यशोदा माता कौन करुले? परिष्कार करुले। एसब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी परम ब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण को गोविंद कहते। गोविंद जे सुंदर भाव गोरु गाई को आयत्तर रखिपारती। कौन करती? बंशीले बौला गाई प्रत्येक गाई मानकर नाम रही ना डाकती कृष्ण पाखक से गोरु गाई गमन करुले। एसब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी विधाता परीक्षा नेबापाई जेते बेले कमंडलू रे गोपाल गोरु गाई समस्त को रखीदेले। भगवान जुगमाया बल पुनः सृष्टि कले। एसब कथा आपण माने जानिचंती। लांजरे पार्वती माता, खुरा पर्वत, सिंह सबु तीर्थ, कर्णरे अश्विनी कुमार रही। कई मत दियंती गोमाता कर्णरे आमे जो कामना रखीचे ना जदि परिप्रकाश करिबा समस्त कामना पूर्ण करती। उदर पृथ्वी। हाँ आज्ञा से बेण राजा तम गुण को धारण करते। मो राज्य कई भी यज्ञ करिपारिब नाही, विष्णुकर पूजा करिपारिबे नाही। कौन कले? कामधेनु रूप से गोमाता भक्षण कर नेले। जेते बेले बेणकर देहांत घटिला ब्राह्मण देवता बध करदेले। यज्ञ करिपारिबे नाही, कुदानित हो गले। कुश माध्यम बध कले। पुथु आसिले से गोमाता को दहन करी कौन कले? पृथ्वी माता पुनर्बार पुणी थे शस्य श्यामल परिपूर्ण हेले। यह सब कथा आपण माने जानिचंती। से गोमाता हुंकार दियंती। हम बोलिबा ना चारि वेद सदृश अटे। यह सब कथा आपण माने जानिचंती। गोमूत्र गंगा माता को आवाहन करती। गोबर लक्ष्मी माता, क्षीर शंकर एसबू रही। पुणी मृगराज ब्राह्मण देवता मानू लक्षाधिक
ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାମଧେନୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାମଧେନୁ ଉଚ୍ଚଶୈବା ଅଶ୍ୱ ଐରାବତ ଗଜ ବିଭିନ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଅମୃତ ବିଷ ଏସବୁ ଆସିଥିଲା। କାମଧେନୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେଇ ମହାନ ରାଜା ପରମବୀର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, କ'ଣ କଲେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ କାମଧେନୁ ରହିଥିଲେ ନା, ସେଇ ସୁରଭି ରହିଥିଲେ। ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ବାରଣ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହିଁ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କଲେ? ନନ୍ଦିନୀ କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେନାକୁ ନାଶ କରିଦେଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରେ କପିଳା ନାମକ କାମଧେନୁ ରହିଥିଲେ। ସେଇ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହରଣ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କଲା ଏବଂ ସେଇ ଦୁରାଚାରୀ ରାଜା ଯମଦଗ୍ନିକୁ ବଧ କଲେ। ପରଶୁରାମ କ'ଣ କଲେ? 21 ବାର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସପ୍ତର୍ଷି ଋଷିଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଘେର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ, ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ସୁରଭି କାମଧେନୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଅଧିକ ଅମୃତପାନ କରିଥିଲେ, ବାନ୍ତି କଲେ, ସେହି ବାନ୍ତିରୁ ସୁରଭି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ରୋହିଣୀ, ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦା, ନନ୍ଦିନୀ, ସୁନନ୍ଦା, ରୋହିଣୀ, ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଏସବୁ କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ସୁଖାନ୍ତେ ରୋଦନ୍ତେ ଗାବ ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମାନନ୍ତେ କୁଳଟା ନାରୀ କୁଳାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣାରିପୁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟର, ଏ ଜୀବର ସୁଖର ସମୟ ଆସିଯାଏ ନା, ସେଇ ଗାଈ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ବାତ୍ୟା ହେବ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଈ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କ୍ରୋଧନ କରନ୍ତି। ବିପଦ ଆସୁଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, କ୍ରୋଧନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଗାଈ ଉପରେ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଗୁହାଳ ରହିବା ଦରକାର, ପବିତ୍ରମୟ ସ୍ଥାନ, ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ କୁକୁର ରହିଛି ନା, ସେଇ ଗୋମାତା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ, କାମଧେନୁ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। କାମଧେନୁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାମଧେନୁ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଛି ନା, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାମଧେନୁ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବାଛୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନେଇନେଲେ। ଗୋଲୋକ ମାତା ସୁରଭି ରହିଥିଲେ। ସେଇ ସୁରଭି କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କଲେ, କ୍ଷୀରସାଗର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ
କପିଳା ଗାଈ ରହିଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗର କପିଳା ଗାଈ ରହିଥିଲା, ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ନା। ମୁଁ କହିସାରିଛି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ରହିଥିଲା ଶ୍ରବଣ ଗାଈ କିମ୍ବା ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ, ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆତିଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଅତିଥି ଜାଗରୁ ବାହୁଡ଼େ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ପେଟ ମୁଖେ ପଡ଼େ। ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନରେ ରହି ଗୋରୁ ଚଲାଇବା ଜଗାଇବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାମଧେନୁ ରହିଛି, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଆଜିର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୀନ ଏଭଳି ଦେଶ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସର୍ପ ସବୁକିଛି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଶ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଦେଶରେ ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନିରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଦୁଗ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏସବୁ ଠିକ୍ କି? ଏସବୁ କଦାପି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଗୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିଲେ ବୈତରଣୀ ନର୍କରୁ ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ଆଗରୁ ଗୋବରରୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହି ବାଚସ୍ରବା ମୁନି ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଚିକେତା କାଳଜୟୀ ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋମାତା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗତର ମାତା ସମାନ ଭାବନା ରଖନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଗୁହାଳ ଯାହାର ଘରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକର ନାହିଁ, ସେ ଲୋକର ମୁଖକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଅଶୁଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି କି ନାହିଁ? କଦାପି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜା, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁନିକ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋରୁ ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ଆମର ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୁରୀରେ ଗୋମାତା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ରହିଛି। ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରକରେ ଗୋମାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଦୂରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସର୍ଫ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା? ଫିନାଇଲ୍ ନଥିଲା, କିଛି ବି ଏସବୁ ନଥିଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ଗୋବର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଷେଇଶାଳା ରହିଛି, 240ଟି ଚୁଲା ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେପନ କରାଯାଏ। ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ପୁଣି କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋବରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଗୋମୂତ୍ର, ଗୋବର ଏସବୁ ଯଦି
ଜମିବାଡ଼ିରେ ପକାଯିବ, ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଯାଏ। କ୍ୟାନ୍ସର, ମହାମାରୀ ଏସବୁଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହି ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।